آئیے میرے ساتھ نکالیے واعظ کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ واعظ کی کتاب، واعظ نبی نہیں ہے۔ کئی پادری حضرات کہتے ہیں جی واعظ نبی کی کتاب، واعظ نبی نہیں ہے بلکہ یہ سلیمان کی واعظ ہے۔ سلیمان بن داؤد کے جو صاحبزادے جو بیٹے تھے سلیمان بادشاہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ واعظ کی کتاب انہوں نے لکھی۔ جیسے نوح کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ نوح کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ نوح کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ 100 روپے نام، 3 گنا گا، 1 2 3۔ نوح کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ نوح نبی نے لکھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یرمیہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ نوح کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ یرمیہ نبی نے۔ یرمیہ نبی کو آنسوؤں والا نبی کہا جاتا ہے، اور نوح اس کے اندر آنسو ہیں، رونا ہے، ماتم ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھے، بابل کا بادشاہ نبوکت نظر بادشاہ جو ہے ان کو اسیر کر کے لے گیا، اور اس نے کسی کو نہیں چھیڑا، کئیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو اسیر کر کے وہ لے گیا۔ اور یرمیہ نبی وہ واحد نبی ہے جس نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پھر اس نے یرمیہ نبی کے صحیفے کے بعد نوح کی کتاب کو تحریر کیا۔ واعظ کی کتاب اس کا 8واں باب 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہ گار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں، لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ برے کام کی سزا جو ہے، اس کا حکم، سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، خدا اسے فوراً سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ ابھی یہی تو پڑھا نا، کیا لکھا ہے؟ چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے، وہ بدی کرنے میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کو پتہ کیڑی چھیتی سزا مل جانی، کیڑی فوراً سزا مل جانی، اس لیے ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور خدا کیوں فوراً سزا نہیں دے دیتا بنی آدم کو، بنی نوع انسان کو؟ خدا سزا فوراً کیوں نہیں دے دیتا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ توبہ کا وقت دیتا ہے۔ اگر کوئی بہن، اگر کوئی بھائی گناہ کرتا ہے، خدا اس سے بولتا ہے یہ کام چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ خدا پھر بولتا ہے، انسان باز نہیں آتا، خدا بار بار بولتا ہے، خدا بار بار کہتا ہے، اپنے خادموں کے ذریعے سے براہ راست اندر سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے اور چھڑ دے ہے کام۔ جدن تو پھڑیا گیا نا تو بڑا پیڑا تو پھڑیچنا ہے، جدن تو پھنس گیا نا بڑا پیڑا پھڑیچنا ہے، تو پھنس جانا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ لیکن جب خدا ڈور کھینچتا ہے، اور کیا کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، کہاوت کیا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے آواز نہیں آتی، لیکن جس کے اوپر چلتی ہے اس کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہر کسی کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اگرچہ گناہ گار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں۔
हालेलुया। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि एक शराब पीने वाला बंदा, शराब बेचने वाला बंदा, गुनाह करने वाला बंदा, बदी पर बदी करने वाला बंदा, वो बढ़ता जा रहा है, वो दौलतमंद होता जा रहा है, उसका घर भी है, खुदा उसको औलाद भी दे रहा है, खुदा उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका एंड बड़ा ख़तरनाक है। हम ये सोचते हैं, हम दुआएं भी कर रहे हैं, हम दायकी भी दे रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम खुदा की हुजूरी में भी आ रहे हैं, लेकिन खुदा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? खुदा हमें क्यों नहीं बरकतें दे रहा? गुनाहगारों को बरकतें मिल रही हैं, गुनाहगार तरक्की कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमें क्यों नहीं बरकत दे रहा? खुदा का एक टाइम है, खुदा हमें सब्र करना सिखाता है, और खुदा चाहता है कि मेरे लोग कितना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे लोग कितना मुझ पर भरोसा रखते हैं, वो कितना मुझसे प्यार करते हैं। खुदा चेक करता है, और अगर कोई चीज़ आप खुदा से मांग रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही, वो डिले पर डिले होता जा रहा है, वो लेट होती जा रही है, इसका मतलब है कि खुदा कोई बेहतरीन चीज़ आपको देना चाह रहा है। हालेलुया। खुदा ने जो कुछ आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतरीन, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा खुदा आपको देना चाह रहा है। और बाज़ औक़ात हम जो मांग रहे होते हैं, या जज्बात में या गुस्से में जो कुछ हम खुदा से कह रहे होते हैं, खुदा हमें वो नहीं देता, और हम ये समझ नहीं पाते कि यही तो खुदा की मर्ज़ी है, यही तो खुदा की आवाज़ है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब है खुदा चाहता है वो चीज़ तेरे लिए नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं है, लेकिन वो वक्त आएगा। हालेलुया। वाइस की किताब 7वां बाब उसकी 26वीं आयत निकालिए। गुनाहगार बढ़ते जा रहे हैं, गुनाहगार तरक्की कर रहे हैं, उनके पास दौलत भी है, लेकिन वो खुदा से नहीं डरते। लेकिन जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा उनको ऐसी ऐसी बलाओं से महफूज रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। गुनाहगार सारी ज़िंदगी 2 नंबरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन एंड पे वही पैसा उनकी सेहत पे लगता है, वही पैसा अस्पतालों में लगता है, वही पैसा किसी और के लिए इस्तेमाल होता है। वो अच्छी खुराक नहीं खा सकता, नौकर चाकर खाते हैं। वो गाड़ियों पर नहीं घूम सकता क्योंकि डॉक्टर ने कहा जी आपने पैदल चलना है, और ड्राइवर जो हैं, जो तनख्वाहदार हैं, वो गाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं। कलाम में लिखा है, आइए मेरे साथ निकालें, वाइस की किताब 7वां बाब 26वीं आयत। तब मैंने मौत से तल्ख तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं, जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनाहगार उसका शिकार होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मौत से तल्ख तर चीज़ क्या है? वो औरत जिसके हाथ क्या हैं? हथकड़ियों की मानिंद है। गुनाहगार दौलत इकट्ठी करते हैं और वो और औरतों के पीछे भागकर उस सारी दौलत को ज़ाया कर देते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा एक अमीर तरीन शख्स मर्सिडीज कार के अंदर, सेंटर पॉइंट प्लाजा जहाँ पर हमारा घर है, अभी भी वो है, वालिद साहब और भाई वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर मर्सिडीज कार के ऊपर एक बंदा वकील, वो सेंट मैरी कॉलोनी में एक औरत के पीछे आता था, और वहाँ पर वो बंदा चर्च पे लग गया, सिगरेट पे लग गया, वो आहिस्ता आहिस्ता मर्सिडीज कार से ऑटो पे आना शुरू हो गया, मोटरसाइकिल पे आना शुरू हो गया। एक वक्त आया वो पैदल, फटे पुराने कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और अब लिबर्टी मार्केट जो सैलमा है, पुराना सैलमा, वहाँ फुटपाथों पे वो सोता है बंदा। क्या लिखा है कलाम में? तब मैंने मौत से तलक तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं, जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनाहगार उसका शिकार होगा। सलातीन की किताब निकालिए, पहला सलातीन 11वां बाब। पहली सलातीन
फर्स्ट किंग पहला सलातीन 11वां बाब। जब तवारीख बोलेंगे इसका मतलब है पहली तवारीख, और जब सलातीन बोलेंगे तो फिर कहेंगे पहला सलातीन, फर्स्ट किंग। उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? जी भाइयों में से या बहनों में से कोई भी पढ़ दे। और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा जी क्या लिखा है? बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अम्मोनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। अपनी बीवी के अलावा और औरतों से क्या करने लगा? मोहब्बत करने लगा। और मैं हैरान होता हूँ आज के इस दौर के अंदर कई पेरेंट्स को पता है मेरे मुंडे दा यह कुड़ी नाल भी चक्कर है, आ फलानी कुड़ी नाल भी चक्कर है, और कज़न नाल भी चक्कर है, सारियां दे नाल ही चक्कर है, ते विआह किंदे नाल कराना है। यह हकीकत है आज के दौर में। और माँ बड़ा खुश हुंदी है और अपनी नाक के नीचे वो सारे काम करवाती है। ये हकीकत है। और कलाम क्या कह रहा है? और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो ज़रूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। क्या करने लगा? इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। एक माँ, इधर वेखो, बच्चों ना वेखो, इधर मेरे लिए वेखो, इन्हों भाओ, इन्हों दी मावां कित्थे ने? बहजो आराम दे नाल। एक माँ पादरी साहब से कहती है, पादरी साहब मेरे मुंडे लिए दुआ करो, खरे किसी ने जादू कर देता है। और उस वक्त नहीं रोका जब उसको पता है कि मेरा बेटा क्या क्या गुलछड़े उड़ा रहा है। और अब जब उसने नौकरी भी छोड़ दी है, उसने कारोबार भी छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ इश्क का दम भर रहा है कि पादरी साहब ने कहा इश्क तो वड्डा केड़ा जादू है, इस तो वड्डा केड़ा जादू है, वो जिथे कहता हुंदा ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा, नहीं उत्थे नहीं मैं करना। पादरी साहब ने कहा फिर भुगती जाओ। वो नशियां ते लग गया, आज वो मरन वाला होया। मेरे सामने की बात है, सेंट मैरी कॉलोनी में मेरा दोस्त था, वो आबद उसका नाम, और बड़ा अच्छा बॉक्सर था। वो इतना ज़बरदस्त बॉक्सर था, लेकिन कुड़ी ने उनका बेरागर कर छड़िया। माँ प्यो नूं कहंदा रहा मैं उत्थे ब्याह कराना, उन्होंने नहीं किया। वो चर्च ते लग गया, पाउडर ते लग गया, टीकियां ते लग गया, और आज उसका कोई मुस्तकबिल। उसकी माँ की भी डेथ हो गई और उसके वालिद की भी डेथ हो गई। और अब वो उसके घर वाले भाई कहते कमा के ले आएगा तो तेनों रोटी देनी है, नहीं तो नहीं देनी। फिर वो दिहाड़ियाँ करता है, मलबा उठाता है, मजदूरियाँ करता है मिस्त्रियों के पीछे पीछे, ला को वो घर पैसे देता है तो फिर उसको रोटी मिलती है। ये हाल है। और कलाम में क्या लिखा है आगे? ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो ज़रूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियाँ, सुने ज़रा, कितनी शहजादियाँ? 700 शहजादियाँ, और उसकी शहजादियाँ उसकी बीवियाँ, और 300 हुरमें थीं। यानी कितनी टोटल होगी? 700 ते 300 1000 बीवियाँ होंदियाँ, क्योंकि पैसा वाधू, दौलत वाधू, सोना चांदी वाधू, हर चीज़ वाधू, तो फिर उन्हें यहो कुछ ही करना जिंदा खुदा नूं छड्ड के। पादरी इस्किल सरोश, सुने ज़रा प्लीज़। पादरी इस्किल सरोश एक फैमिली में गए, उनके साथ एक पादरी साहब थे,
بہت بڑا نام ان کا بھی, ابھی وہ زندہ شاید, پاسٹر یوسف نواب. اور انہوں نے کو 9-10 بچے جس فیملی میں وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے, تو بچے کوئی ادھر نو آ رہا ہے, کوئی ادھر نو جا رہا ہے. تو یوسف نواب صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی کی حال چال, ٹھیک ٹھاک ہو؟ انہوں نے کہا جی شکر ہے خدا دا. تو بھائی جی کی کام کر دے ہو؟ انہوں نے گل ادھر ادھر کر چڑی. تھے کنے بچے نے؟ انہوں نے کہا جی میرے 9-10 بچے نے. تو پادری صاحب نے دسیا, انہوں نے کہا یہی تو کام کرتے ہیں, 8-9-10 بچے نے انہوں کے, یہی کام ہے انہوں کا, اور کی کام ہے انہوں کا. 1000 ہوندیاں بڑھیاں, تو بچے کنے ہونے نے ہوندے سلیمان بادشاہ دے. اور آگے کیا لکھا ہے, کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا, اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا, کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی بیوی کی پیروی کرنے لگا. اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی, اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسے اس کے باپ داؤد نے کی تھی. پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے, اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا. اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی. اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا, جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے, پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا. اس سب سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا, چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا, اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا. تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا, بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا. پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا, بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے, آمین. سلیمان بادشاہ کے گناہوں کے سبب سے اس نے زندہ خدا کو چھوڑا, اس کا دل خدا سے پھر گیا, وہ غیر معبودوں کے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع ہو گیا. استارات کی جو آئسس دیوی ہے, اور آج اس کا نام کیا ہے, کالی دیوی. انڈیا میں یہ گئی, یہ کالی دیوی بن گئی. یونان کے اندر اس کو استارات کہتے ہیں, مصر کے اندر اس کو استارات, یونان کے اندر اس کو آئسس دیوی کہا جاتا ہے, اور یہ آج بھی خاندانوں کے اندر کام کرتی ہے. اور سلیمان کا دل جو ہے وہ سچے زندہ خدا سے پھر کر غیر معبودوں کی طرف ہو گئے. اور کیا ہوا کہ جو برکتیں اس کو ملی تھیں وہ ساری کی ساری اس سے چھن گئی. اور بھگتنا کس کو پڑا؟ آگے اس کی اولاد کو. شاید ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہمیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں. ایک بڈھی نہ دل نہیں بھریا اور دوجی لب لے, غیر معبودہ دی لب لے, اور اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو. آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا نے پسلی میں سے, آدم کی پسلی میں سے ایک ہی ہوا کو بنایا, 2 کو نہیں بنایا, بلکہ کتنوں کو بنایا؟ صرف ایک کو. وہی آپ کی بیوی ہے جو سب سے پہلے جس کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے. اگر ابھی آپ اس گناہ کے اندر ہیں تو آج زندہ خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں, ان کو ترک کریں.
اگر ماں باپ کو پتہ ہے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کو کلام سکھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس سے ہم نے باز رہنا۔ اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آگے سلیمان کی اولاد کو۔ جو اسرائیل کی سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، اور جو بادشاہ خدا کے ساتھ وفادار رہا وہ دیر تک سلطنت کرتا رہا، لیکن جس نے گناہ پر گناہ کیے خدا نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو مروا ڈالا، اور اس کی سلطنت وہیں پر اینڈ ہو گئی، اس کی بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا۔ قذاق کی کتاب نکالیے، ججز، اس کا 14واں باب، اس کی پہلی آیت۔ قذاق کی کتاب 14واں باب پہلی آیت۔ جی پڑھ دے بھائیوں میں سے کوئی بھی جلدی سے۔ جی پڑھیں جلدی سے، اب پڑھ لے کے منڈے بیٹھے ہیں، جلدی 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 پڑھو۔ قذاق کی کتاب 14واں باب پہلی آیت۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی۔ 7ویں آیت پڑھیے بہنوں میں سے کوئی بھی جلدی سے، قذاق 14واں باب 7ویں آیت۔ اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی، اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی۔ قذاق 16واں باب پہلی آیت۔ قذاق 16واں باب پہلی آیت، پڑھ دیں جلدی سے۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی، اور اس کے پاس گیا۔ اور اس کے پاس گیا۔ قذاق 16واں باب 4تھی آیت، 4تھی آیت پڑھ دیں جلدی سے۔ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا۔ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے کیا ہو گیا جی؟ اور اس کی ناکامی، موت کا سبب کون بنی؟ عورت اس کی ناکامی کا سبب بنی۔ اگر اپنی قوم میں سے چن لیتا کسی کو، اس سے بیاہ کر لیتا اور ایک ہی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی عمر دراز ہوتی، اس سے اولاد پیدا ہوتی اور وہ باعث سے برکت ہوتا۔ لیکن ایک عورت، دوسری عورت، تیسری عورت، اور کیا ہوا؟ اس عورت کے سبب سے اس کی آنکھیں ہی باہر نکل آئیں، خدا اس سے جدا ہو گیا، خدا اس سے الگ ہو گیا۔ اور اگرچہ اس نے بہت سے فلسطینیوں کو مارا، لیکن اسی بلڈنگ کی چھت کے نیچے آ کر وہ خود بھی مر گیا۔ موت خدا کی طرف سے نہیں ہے، موت ابلیس کی طرف سے ہے۔ گناہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، گناہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ گناہ کی آزمائش ابلیس کی طرف سے ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو اس پر غالب آتا ہے اور وہ اگلے لیول، اگلے درجوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پہلا سلاطین 16واں باب 31ویں آیت۔ ایک بادشاہ جس کا نام اخیب ہے، اور اخیب بادشاہ نے اتنا ڈینجرس فیصلہ کیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک وقت کا سبب بنا، خطرناک بات کا سبب بنا۔ پہلا سلاطین 16واں باب 31ویں آیت پڑھ دے جلدی سے۔ اور گویا نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات، اور گویا نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ آگے، سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اقبال کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا، اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اطبال کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور جا کر بال کی پرستش کرنے
और उसे सजदा करने और उसे सजदा करने लगा। बाल कौन है? इसका बराह रास्त ताल्लुक शैतान के साथ है। और आपको पता है ये 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं। स्पोर्ट्स का किस किस को शौक है? कॉमनवेल्थ जो गेम हुई हैं इसके अंदर बाल की डायरेक्ट प्रस्तिश दिखाई गई है। बाल देवता वो बुल देवता की तरह बना है। बुल एक मेंढा, एक बैल की तरह उसको स्टेडियम के अंदर लाया गया, उसका बुत बना के, और उसकी वहां पर प्रस्तिश की गई। और इसका मतलब क्या है कि दुनिया एंड के नज़दीक है, दुनिया बिल्कुल, और एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आ चुका है, बस जाहिर होने वाला है। और आपको पता है जब खुदा का बंदा मूसा पहाड़ पर गए तो पीछे इस्राएलियों ने क्या किया? अपने लिए बाल देवता का बुत बना लिया और नाचने कूदने लगे। उन्होंने बाल देवता की प्रस्तश करना शुरू कर दी। और यहाँ पर अखयब बादशाह जो इस्राएल का बादशाह है, जो चुनी हुई कौम है, उसने एक बड़ा खतरनाक फैसला किया। और फैसला क्या कर लिया? शैतानियों की देवी जो है, शैतानियों के बादशाह, उसकी बेटी एतबाल बादशाह है, उसकी बेटी एजबल के साथ उसने ब्याह कर लिया। पहला सलातीन 19वां बाब निकालिए और जल्दी से पढ़ दें। 19वां बाब दूसरी आयत। तो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। सो एजबल ने एलिया नबी है खुदा का, मर्द खुदा के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज़्यादा करे। एजबल ने क्या किया? जो खुदा के नबी थे उनको कत्ल करवा दिया। और वो एलिया से भी कहती है कि मैं तेरी जान को उन नबियों की मानद कर दूंगी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगी। और एलिया खुदा का बंदा वहां से भागकर होरिब के पहाड़ पर चला गया। और एजबल ने क्या किया? उस औरत ने क्या किया? अखयब बादशाह ने एजबल नामी औरत से ब्याह किया और उसने क्या किया? इस्राएल के बहुत से नबियों को कत्ल कर दिया। आपका एक फैसला आपके मुस्तकबिल को ख़राब कर सकता है। इसलिए जब आपने शादी का चुनाव करना है, माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के लिए, या बच्चे खुद से फैसला करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है, सही फैसला वही है जो माँ बाप की मर्ज़ी से किया जाए। सो जब शादी का फैसला करना है तो दुआ करके खुदा के आगे झुककर बड़ा सोच समझ कर ये फैसला करना। और एजबल ने क्या किया? बहुत से नबियों को कत्ल कर दिया। पहला सलातीन 21वां बाब। उसकी 14वीं आयत। और उसका हाल क्या हुआ? पहला सलातीन 21वां बाब उसकी 14वीं आयत लिखा है, फिर उन्होंने एजबल को कहला भेजा कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया। जब एजबल ने सुना कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया तो उसने अखयब से कहा, उठ और यजरेली नबूत के पाकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबूत जीता नहीं बल्कि मर गया है। जब अखयब ने सुना कि नबूत मर गया है तो अखयब उठा ताकि यजरेली नबूत के पाकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। एजबल ने क्या किया? नबूत नामी जो खुदा का बंदा इस्राएली है उसे कत्ल करवा दिया। एक झूठी साजिश घड़ के उसे लोगों के दरमियान में जाकर संसार करवा दिया, झूठे गवाह खड़े करके। पहला सलातीन 21वां बाब उसकी 23वीं आयत। और खुदावंद ने एजबल के हक में भी ये फरमाया कि यजरेल की फसील के पास कुत्ते एजबेल को खाएंगे। एजबल को क्या करेंगे?
कुत्ते उसके गोश्त को खाएंगे, उसके बदन को। एक घर में मैं गया विजिट के लिए, तो वो फैमिली बोली कि जी पादरी साहब ये बेटी के लिए दुआ करें, ये अक्सर बीमार रहती है। मैंने कहा क्या नाम है इसका? जिसका नाम एजबल रखा है। तो मैं कहा तुहानू पता है एजबल का की मतलब है? एजबल कौन है? मैं कहा एजबल एक बदरू का नाम है जो आज भी काम करती है। इनका नाम बदलो, आप ही ठीक होएगी, दुआ की भी जरूरत नहीं पेगी। इनका नाम बदल के कोई चंगा या ना रखो, सारा ना रख दो जिसके पीछे बरकतें हैं। जब आप वो नाम रखेंगे जिनके पीछे बरकतें हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बरकतें ट्रांसफ़र होंगी। हालेलुया। दूसरा सलातीन 9वां बाब निकालें। खुदा ने एजबल के हक़ में क्या फरमाया? ऐसी औरत जिसने नबियों को कत्ल करवा दिया कि कुत्ते क्या करेंगे? एजबल का गोश्त खाएंगे। 9वां बाब निकालिए, दूसरा सलातीन, उसकी 30वीं आयत। और जब याहू यजरेल में आया तो एजबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ जिमरी, अपने आका के कातिल, खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन है? तब वो दो तीन ख्वाजा सिराओं ने, ख्वाजा सिराओ किसको कहते हैं? किनू कहते हैं? तीसरी रेस को कहते हैं ख्वाजा सिरा। तब 2-3 ख्वाजा सिराओं ने इसकी तरफ देखा, इसने कहा उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी। और उसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया याहू बादशाह, तो उसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पाँव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरेल के इलाके में कुत्ते एजबल का गोश्त खाएंगे और एजबल की लाश यजरेल के इलाके में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये एजबल है। और ऐसा अंजाम उसका क्यों हुआ? क्योंकि उसने खुदा के नबियों को सताया, उनको बेदर्दी से कत्ल किया। याद रखें, जो खुदा के लोगों को सताते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। फ़िरौन ने सताया ना कौम बनी इसराइल को, उसका सारा मुल्क ही उजड़ गया, उसकी सारी फौज इस समंदर के अंदर तबाह बर्बाद हो गई और उसके पास कुछ नहीं बचा। उसका अपना बेटा भी, अपना पेलोठा उसका बेटा भी मार दिया गया, क्योंकि उसने खुदा के लोगों को सताया। और एजबल क्या करती थी? खुदा के नबियों का, उन खुदा के खादमों का खून बहाती थी जो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते थे। और उसने अपनी देवी देवताओं को इस्राएल कौम के अंदर, हैकल के अंदर राइज किया, बुतों को वो लेकर आई और खुदा ने उससे फिर बदला लिया। मुकाशवा की किताब निकाली, उसका 2 बाब, उसकी 18वीं आयत सुने प्लीज। मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है
اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی دعوت کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے ایسے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے گی۔ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، وفاداری نبھاتے ہیں خدا سے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھڑ لے یار، ٹیشو پھڑ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہماری زندگی کے اندر رہ جاتا ہے، اور یہاں بستر پر ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ خدا نے اس بدرو کو، اس شیطان کو الاؤ کیا ہے، اس کو وقت دیا ہے کہ جتنا تو زور لگا سکتا ہے لگا لے، تاکہ میری جو صحیح بھیڑیں ہیں ان میں فرق معلوم ہو جائے۔ کیا وہ وفاداری سے میرے ساتھ چلتے ہیں؟ یہ نہیں کہ انہوں بستر سے سوڑتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ابلیس کو تھوڑا سا وقت دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، کیونکہ اس کا اینڈ نزدیک ہے، اس کی موت نزدیک ہے، اسے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ بستر پہ ڈالنے کا مطلب ہے خدا نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ ابلیس بھی اپنا جتنا زور مار سکتا ہے وہ مار لے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ ایسے گناہوں میں نہیں پڑتے ہیں، وہ ایزبل پر غالب آتے ہیں۔ ایک خدا کی بندی غیر زبانہ سے دعا کر دی، ساز اتنا اچھا بجاندی، پرستش اتنی زبردست کرتی، کہندی خدا میرے نہ گلاں کردا ہے۔ اور ایک دن میں وزٹ کرنے کے لیے گیا، بھائی میرے لیے دعا کرو، اے ایزبل دی روح مینوں بڑی تنگ کر دی۔ میں ان دا منہ ہی ویکھدا رہا، میں کہا اچھا ہی غالب آئے میرے عزیزوں۔ کیا لکھا ہے کلام میں؟ اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ ہیلیلویا! جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے آنکھیں بند کریں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔